ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ಸಂತೋಷ ಇರುವವರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. സന്തോഷമുള്ളവരെ സ്തുതിക്കാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. അനുഗ്രഹീത രാത്രിക്കായി സ്തോത്രം. ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈಗಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ നിങ്ങളോട് ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കണം. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയണം. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಯೇಸುವೇ ನೀ എന്നോട് സംസാരിക്കൂ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. നീ എന്നോട് സംസാരിക്കൂ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿ, ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. നീ എന്നോട് സംസാരിക്കൂ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. നീ എന്നോട് സംസാരിക്കൂ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. നിന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണം. ನಿನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. നിന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണം. ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, യഹോവയുടെ വചനം, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯ, യഹോവയുടെ ശബ്ദം ಯೆಹೋವನ ಶಬ್ದ മാൻപേടകളെ പ്രസവിക്കുമാറാക്കും. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಿಂಕೆಗಳಿಂದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೇಳುವಾಗ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ നടക്കണം. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. കേൾക്കുമ്പോൾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ നടക്കണം. ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. പ്രതികരിക്കണം. ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ചെയ്യണം. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുമ്പോൾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವಾಗ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವಾಗ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೋಡುವಾಗ നമുക്ക് നല്ല പ്രതികരണമുണ്ട്. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ഗോളടി, ಗೋಲೋಡಿ, കിക്ക്. ಕಿಕ್. കളിക്ക് മാത്രമേ ത്രില്ലുള്ളൂ. ಆಟ ಆಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. വചനം വരുമ്പോ, ವಾಕ್ಯ ಬರುವಾಗ ഈ ത്രില്ല് വരണം. ಈ ರೀತಿಯ ಥ್ರಿಲ್ ಬರಬೇಕು. എത്ര പേർക്ക് വരും ഈ ത്രില്ല്? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ആമേൻ, ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തേ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ എല്ലാവരും ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ വചനം പിടിച്ച് ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ഇത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. അടുത്തിരുന്ന ആൾ കൊടുക്കത്തില്ല. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಚೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಕಾರಣ ದೇವರು എനിക്ക് വേണ്ടി ನನಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಬಲದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. വചനം വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ, ವಾಕ್ಯ ವ್ಯಾಪರಿಸುವಾಗ അത് ജീവനായി മാറും. ಅದು ಜೀವವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. കಳೆದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. അത് കഴിയുമ്പോൾ, ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ വചനം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക്, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക്, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ഈ വചനം വന്ന് വീഴണം. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. അതുകൊണ്ടാണ് ಆದುದರಿಂದ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണം. ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി പിടിച്ചെടുക്കും? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. സ്തോത്രം. ಸ್ತೋತ್ರ. ഇന്ന് പകലിൽ, ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം കണ്ടായിരുന്നു. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಹ ഒരു ആത്മപകർച്ച ഇതിനകത്ത് നടക്കും. ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಒದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. അതാർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅದು ಯಾರು ಸಹ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ചിലർ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ഇന്ന് രാത്രി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള സമയമല്ല. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಮಯವಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ അടുത്തവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കരുത്. ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಬೇಡ. അടുത്തവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കരുത്. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಡ. നിന്റെ രാത്രിയാ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ. Today is your night. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റേതാ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഹല്ലേലൂയ.
ഒരു ശബ്ദം അനുകരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സൗണ്ട് ഇല്ല. ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ പോയി പാസ്, ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ನನಗೆ ചാനലിൽ ഇനി ടെസ്റ്റ് മണി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ല ശബ്ദത്തോടെ വരാം. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ആമേൻ ಆಮೇನ್ ആമേൻ. ಆಮೇನ್. എങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം അനുകരിക്കാതിരിക്കാൻ ಆದ್ರೂ പറ്റില്ല. ಸಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. എത്ര പേര് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന ബുള്ളറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ಹಾ, ഇല്ല. ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉണ്ട്. മോൾ ബുള്ളറ്റ്. ആ, ഓ വെരി ഗുഡ്. ഓൾഡ് ബുള്ളറ്റ്. ഓ ಹಳೇ ಬುಲೆಟ್. അതിനൊരു ആംബിയർ ഉണ്ട്. ആംബിയർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳೆದು ആംബിയർ ಒಂದು കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ಆ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಅದನ್ನು ಕಿಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ആ ഒരു ഓൾഡ് ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. ಓಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാകരുത്. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ആകണം. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഇന്നലെ വേറൊരു ബൈക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಾನು Spike. ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೈಕ್ ക്യാമ്പസിൽ വരും, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, പയ്യന്മാര് വരും, ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ പേരൻസ് ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡಬಾರದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. സ്തോത്ര. ಸ್ತೋತ್ರ. നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഉണ്ടാ? ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവോ? ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ എന്നെ ನನ್ನನ್ನು യൂറോപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടാരെ. ಯುರೋಪ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിനെ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ನು പ്രാർത്ഥിച്ച് ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡಿ. അവിടെ ഒരു ചർച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. സ്തോത്രം. ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 1 ಕೊರಿಂಥ 2:9. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಚನ. ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് വായിക്കാമോ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದಿ. നല്ല ലൗഡായിട്ട് വായിക്കണം. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ. 1 ಕೊರಿಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಚನ. ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, കാത് കേട്ടിട്ടില്ല, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഒരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല. ಅವರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ದೇವರು നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತದ್ದು, ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്, ಆರಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು കണ്ണുകൊണ്ട് ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ചെവി കൊണ്ട് ಕಿವಿಯಿಂದ കേട്ടാലും അറിയത്തില്ല, ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ തോന്നിയിട്ടുമില്ല, ಭಾವನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. അപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ടും കാതുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും
ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ചെവി കൊണ്ട് ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ಕಿವಿಯಿಂದ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ ആ സ്തോത്രം നമുക്ക് തോന്നിത്തരുത്തുമില്ല. ಆ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. അപ്പൊ 3 കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟು, ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. കണ്ണ്, ചെവി, ഹൃദയം. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಹೃದಯ. കണ്ണ്, ചെവി, ഹൃദയം. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಹೃದಯ. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, കണ്ണ്, ಕಣ್ಣು, ചെവി, ಕಿವಿ, ഹൃദയം. ಹೃದಯ. ഇത് 3 കൊണ്ടും ಈ 3 ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ദൈവത്തെ ದೇವರನ್ನು അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല, ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ കേൾക്കട്ടെ. ಒಂದು ಹಾಲೆಲೂಯ ಕೇಳಲಿ. പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? എങ്ങനെ അറിയണം? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ദൈവത്തെ അറിയണ്ടേ? ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ. നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು? നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്? ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ആരുമില്ല. ಯಾರಿಲ್ಲ. എങ്ങനെ അറിയണം? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು? ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ದೇವರ ಮನಸ್ಸು നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. കാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಮಗೆ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ദൈവത്തെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ, ದೇವರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ദൈവത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, ದೇವರ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ನಮಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. മനസ്സിലായോ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ദൈവത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ದೇವರ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. പിന്നെ ചെവി, ಕಿವಿ, പാരമ്പര്യವಾಗಿ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಹ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ഇനി ಏನು? PhD എടുത്ത്, PhD ತೆಗೆದು, ബൈബിളിൽ PhD എടുത്ത്, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ PhD ತೆಗೆದು ആഴമായ ഒരു അറിവുണ്ടായാലും ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಒಳ್ಳೆ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ಆಗ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ഇന്ന് രാത്രി, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്, ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. പക്ഷെ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ ആ അനുഭവമാണ്, ಆ ಅನುಭವವೇ ഇവിടെ കാണുന്ന ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ കണ്ണുനീരും ಕಣ್ಣುನೀರು, കൈയടിയും, ಕೈ ಒಡೆಯುವಂತದ್ದು, പ്രാർത്ഥനയും, ഉല്ലാസവും, ജയവും ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. എത്ര പേര് ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? എത്ര ആനയെ കണ്ടാലും, ಎಷ್ಟು ಆನೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಸಹ, എത്ര തവണ കണ്ടാലും, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ, ഇപ്പൊ ഇതുവഴി ഒരു ആന വന്നാൽ, ಈಗ ಒಂದು ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ನಾವ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ഒരു അനുഭവമായി മാറണം. ನಮ್ಮ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. യേശു ഒരു അനുഭവമായി മാറണം. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. യേശു 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 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಯೇಸು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല, ಯೇಸು ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, യേശു ഒരു അനുഭവമായി മാറണം. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕು. ചിലർക്ക് അനുഭവമില്ല, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. അവര് പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. ಅವರು ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು. അപ്പൻ ക്രിസ്ത്യാനി, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ. അപ്പന്റെ അപ്പൻ ಕ್ರಿಸ್ತ್ಯಾನಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ. അപ്പൂപ്പൻ ക്രിസ്ത്യാനി, ಅವರು ಸಹ ಕ್ರೈಸ್ತರು. അതുകൊണ്ട് ഞാനും, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ക്രിസ്ത്യാനി, ಕ್ರೈಸ್ತನು. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പരിപാടി, ಆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಪಾರಂಪರೆ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, പള്ളി പോകണം. ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ആമേൻ. പള്ളി പോകണം. ಅವರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. എന്ന് പോകും? ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ഈസ്റ്ററിന് പോകും, ಈಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ക്രിസ്മസിന് പോകും, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ന്യൂ ഇയറിന് പോകും, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚರ್ಚ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇകൃതിയുണ്ട്, ಪಾರಂಪರ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇಗರ್ಜಿ ಉಂಟು, പക്ഷെ യേശു ഇല്ല. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲ.
ആമേൻ. ಆಮೇನ್. ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಉಂಟು. ഹൃദയം ഇങ്ങനെ കീറി, ಹೃದಯವಿಗೆ ಅರ್ದು, ഹൃദയത്തിന് ചുറ്റും ഒരു മുള്ളു കമ്പി, ಹೃದಯದ ಫುಲ್ ಮುಳ್ಳು ಕಂಬಿಗಳು, കയ്യിലെല്ലാം ഓട്ട, ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೂತುಗಳು, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഈ രൂപം കാണുമ്പോ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും സഹിക്കത്തില്ല. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ ഹൃദയം പിളർന്ന് ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆರೆದು മുള്ളു കമ്പിയിട്ട് കെട്ടിവെച്ചേക്കുന്നു. ಮುಳ್ಳು ಕಂಬಿಯಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇത് ശീലമായാൽ, ಇದು ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ, ഇത് ഡെയിലി ഇത് ചെയ്തു പോയാൽ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ അറിയാതെ ഇത് വരും. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. പണ്ടൊക്കെ ഞാനും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ശിലുവയാകെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿ ಮಾಡುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ സൈക്കിളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ അവിടെ വരുമ്പോ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ അറിയാതെ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ഇങ്ങനെ പോകും. ಆ ರೀತಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്തുകൊണ്ടാ? ಯಾಕೆ നമ്മൾ മറക്കുന്നില്ല. ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಂಟು. അവിടെ അല്ല, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, യേശു ಇവിടെയാ. ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം. ಅರ್ಥ ಆದವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. യേശു പള്ളിയിലില്ല. ಯೇಸು ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. യേശു പള്ളിയിലില്ല. ಯೇಸು ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. യേശು ദേവാലയത്തിലില്ല. ಯೇಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಗರ್ಜಿಯ ಒಳಗಡೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. യേശು പുൽക്കൂട്ടിലില്ല. ಯೇಸು ಆ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ട്രീക്കകത്തില്ല. ಯೇಸು ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. സ്റ്റാറിനകത്തില്ല. ಸ್ಟಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ക്രിസ്മസ് കേക്കിനകത്തും ഇല്ല. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പിന്നെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? യേശു എവിടെ വരണം? ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ഇവിടെ ജനിക്കണം. ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಬೇಕು. അത് കുഞ്ഞായിട്ടല്ല, ಅದು ಮಗುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, വലിയ യേശു, ದೊಡ್ಡ ಯೇಸು, ഉന്നതനാകുന്ന യേശു, ಉನ್ನತನಾದಂತ ಯೇಸು, അത്ഭുത മന്ത്രി, ಅದ್ಭುತದ ಸ್ವರೂಪನು, വീരനാം ദൈവം, ಆತನ ದೇವರು, നിത്യ പിതാവ്, ಮುಖ್ಯ ಪಿತನು, സമാധാന പ്രഭു, ಸಮಾಧಾನದ ದೇವರು ഇവിടെ വരണം. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ഇവിടെ വരണം. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. അകത്തിരിക്കണം. ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ഉള്ളിലിരിക്കണം. ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ക്രിസ്ത്യാനി. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവനാണ്, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಗಮನಿಸುವವನೇ, ക്രിസ്തുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവനാണ് ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ക്രിസ്ത്യാനി. ಕ್ರೈಸ್ತರು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അപ്പൊ പള്ളി പോകുന്നവരെല്ലാരും ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല, ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ യേശുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനഃശാസ്ത്രത്തിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പലരും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. മഹാന്മാർ ഒത്തിരി കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದಾದವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷെ അവരാരും ಅವರು ಯಾರು ಸಹ യേശുവിനെ ಯೇಸುವನ್ನು സ്വന്തം രക്ഷകനും ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನು കർത്താവുമായി ಕರ್ತನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരോ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಡೆಯುವವರು, കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരോ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು എല്ലാവരുടെയും കൂടെ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും കൂടെ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ യേശുവിനെയും വെക്കും. ಯೇಸುವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. അത് പറ്റത്തില്ല. ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. മഹാന്മാരുടെ ഇടയിലല്ല യേശു. ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು. യേശു ചരിത്രത്തിന്റെ നടുവില. ಸಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು. ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹೇಳೋಣ. യേശു ചരിത്രത്തിന്റെ നടുവില. ಯೇಸು ಚರಿತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. എല്ലാവരും ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. എല്ലാവരും എഡി എന്ന് പറയുന്നവർ എല്ലാരും ബിസി എന്നും പറയണം. ಎಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. അത് ബുദ്ധമതമായാലും കൊള്ളാം, ഏത് മതമായാലും കൊള്ളാം, ഏത് കുലമാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ഏത് കറുത്തവനാണെങ്കിലും വെളുത്തവനാണെങ്കിലും അവൻ ഒന്ന് പറയണം. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും, എഡി എന്നും ബിസി എന്നും. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವನು ಬುದ್ಧ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆತನ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಯವನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಿಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಪ್ಪು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವನು ಓದುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ, ಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അങ്ങനാണെങ്കിൽ
യേശു ദൈവവചനം പറയുന്നു, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, എല്ലാ നാവും ಎಲ್ಲಾ ನಾಲಿಗೆಗಳು യേശുവെന്ന് ഏറ്റുപറയും. ಯೇಸು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ. Before Christ, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, before Christ, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂತರ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ആമേൻ. ಆಮೆನ್. പോരാ, നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ല. ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ഒരു ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, അല്ല, പോരാ. ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Before Christ, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂತರ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ കണ്ണുകൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ചെവി കൊണ്ടുള്ള അറിവുകളുണ്ടല്ലോ, ಕಿವಿಗಳುಂಟು, ಅರಿವುಗಳುಂಟು, കേട്ടറിവുകൾ, ಕೇಳಿದಂತವುಗಳು, അപ്പൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഈ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി കഥകൾ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ಪಾರಂಪರ್ಯ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು. യേശുവിനേക്കാളും വലുത്, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ബൈബിളിൽ പറയുന്ന യേശുവിനേക്കാളും വലുത്, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು, യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരാണ്. ಜೀವಿಸಿದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. അപ്പൊ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണോ, വിശുദ്ധന്മാരെ വിശ്വസിക്കണോ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണമോ, വിശുദ്ധന്മാരെ വിശ്വസിക്കണോ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಕ್ತನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು? ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ എന്തെങ്കിലും കാര്യം, ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯ, ഏതെങ്കിലും ആവശ്യം, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆನೆಸಿ നിങ്ങൾ അവരാരോട് പോയി പറയും? ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? അടുത്ത വീട്ടിലെ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞിട്ട്, ಅಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, അങ്കിൾ ಅಂಕಲ್ എന്റെ ഡാഡിയോട് പറയണം, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ എനിക്കൊരു പേന വാങ്ങിത്തരാൻ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕು. അതൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി, ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು, പ്രിയ പിതാവേ, ಪ್ರಿಯ ತಂದೆಯೇ, എനിക്കൊരു പേന ആവശ്യമുണ്ട്, ನನಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ಬೇಗನೆ മനസ്സലിഞ്ഞ് ಮನಸ್ಸು ಮನಮರಗಿ കരുണ തോന്നി ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ഈ പേന വാങ്ങിത്തരുമാറാകണമെന്ന് ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು അപേക്ഷിക്കുന്നു ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ എന്ന് സ്വന്തം മകൻ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗ അടുത്ത വീട്ടിൽ അങ്കിളിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ರು, അങ്കിളിനെ കൊടുത്തു. ಅಂಕಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അപ്പൻ ഇതിലെ നടക്കുമ്പോ, അപ്പൻ വീട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ അടുത്ത വീട്ടിലെ അങ്കിള് ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಂಕಲ್ സ്വന്തം മകന്റെ ആവശ്യം ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ, നീ ആരാടോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ? ನೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳುವಂತದ್ದು? എന്റെ മോന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം. ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾರ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ഇതുപോലാണ് ചില പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರಂಪರ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರುವಂತದ್ದು. നേരിട്ട് അപ്പനോട് പറയത്തില്ല, ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. മറ്റു പലരോടും പറഞ്ഞ് ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ അപ്പന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അപ്പൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലായവൻ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ അപ്പനോട് ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು നേരിട്ട് പറയും, ತಂದೆ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. എന്റെ ഡാഡി, ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ, എന്റെ ആവശ്യം ഇതാ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದು ഞാൻ നിന്റെ ಬೇಕಾಗಿದೆ, മകനാ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, എന്റെ ആവശ്യം നീ അറിയുന്നുണ്ട്. ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇതാണ് ബന്ധം, ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ഇതാണ് ബന്ധം. ಇದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ഇതിന് അറിവ് വേണം. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಬೇಕು. എങ്ങനെ അറിവ്? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅರಿವು? കണ്ടറിവല്ല, ಕಣ್ಣಿನ ಅರಿವಲ್ಲ, കേട്ടറിവല്ല, ಕಿವಿನ ಅರಿವಲ್ಲ, ഹൃദയത്തിലുള്ള ആഴമായ അറിവുകളല്ല. ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಅರಿವುಗಳಲ್ಲ. പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയും? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು? യെശയ്യാവ് 55:8 പറയുന്നു, ಯೆಶಾಯ എന്റെ വഴികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വഴികൾ, ಯೆಶಾಯ 55:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, എന്റെ വഴികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വഴികൾ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು, എന്റെ വിചാരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ. ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು. അപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിയുവാനോ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, കാണുവാനೋ, ಕಾಣಲು, ദൈവഗതം തിരിച്ചറിയാനോ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ മനുഷ്യന് കഴിയത്തില്ല. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. അവന്റെ വിചാരങ്ങളും ಅವನ ವಿಚಾರಗಳು, അവന്റെ വഴികളും ಅವನ ಮಾರ್ಗಗಳು ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവത്തെ എങ്ങനെ അറിയും? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണം. ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ഞാനിവിടെ വന്നു, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, പാസ്റ്റർ വിളിച്ചു, ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് പ്രസംഗിക്കും. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, പേര് പറഞ്ഞില്ല, ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ഞാൻ വന്നു, ನಾ ಬಂದೆ, എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വരുന്നു. ನಾನು ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വരുന്നു. ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. എന്റെ പേര്, ನನ್ನ ಹೆಸರು ജോൺസൺ ലോപ്പസ്. ಜಾನ್ಸನ್ ಲೋಪಸ್. ഹെവൻലി സിറ്റിസൺ ചർച്ചിലെ ನಾನು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಎಂಬ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ സീനിയർ പാസ്റ്റർ ആണ്. ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ഞാൻ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താതെ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸದೆ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരാതെ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸದೆ നമുക്കറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരണം. ದೇವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ഈ കാർമേഘം, ಈ ಕಾರ್ಮೇಘ, മേഘമുണ്ട്, ಮೇಘಸ ಉಂಟು, കാർമേഘവും ഉണ്ട്. ಕಾರ್ಮೇಘಸ ಉಂಟು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. മേഘ ನಲ್ಲದಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು. മേഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നക്ഷത്രവും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ಮೇಘ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. പക്ഷെ കാർമേഘം ഉണ്ടെങ്കിലോ? ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಮೇಘ ಬಂದ್ರೆ എല്ലാം അടഞ്ഞു പോയി, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ಏನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. അങ്ങനെയാകുമ്പോ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ കാർമേഘം മാറുമ്പോൾ ಕಾರ್ಮೇಘವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ അറിവില്ലായ്മകൾ മാറിപ്പോകണം. ಅರಿವು, ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಿವುಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. എല്ലാ അറിവുകളല്ല, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില അറിവുകൾ, ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಅರಿವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. മാറിപ്പോകണം. ಆ ಅರಿವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. എന്നിട്ട് ദൈവം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? കാർമേഘം മാറുമ്പോൾ, ಕಾರ್ಮೇಘವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ സൂര്യനോട് നമ്മൾ ആരും പറയണ്ട. ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನಾವ್ಯಾರು ಹೇಳುದು ಬೇಡ. സൂര്യ വെളിച്ചെന്ത, ಸೂರ್ಯನೇ ನೀ ಬೆಳಕು ಕೊಡು, ചന്ദ്ര നീ വെളിച്ചെന്ത, ಚಂದ್ರನೇ ನೀ ಬೆಳಕು ಕೊಡು എന്നാരും പറയണ്ട. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. അത് സദാസമയം അങ്ങനെ ಅದು ಸದಾ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. കാർമേഘം മാറുമ്പോൾ, ಕಾರ್ಮೇಘವು ಬಿಟ್ಟೋದಾಗ അത് തനിയെ വെളിപ്പെട്ടു വരും. ಅದು ತಾನಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ഹൃദയത്തിലെ ഇരുട്ട് മാറുമ്പോൾ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಲು ನೀಗುವಾಗ ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു വരും. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. വെളിപ്പാട്. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕಟಣೆ. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെളിപ്പാട്. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಣೆ. യഹോവയായ ദൈവം, ಯೆಹೋವನಾದಂತ ದೇವರು ദൈവമാണ്, ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. അബ്രഹാമിനോട് ഇടപെട്ടു. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. അവൻ ഒരു ദിവസം ശബ്ദം കേട്ടു. ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ പിതാവിനെയും ತಂದೆಯನ್ನು, ചാർച്ചക്കാരെയും ಆ ಸ್ವಂತದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ യാത്ര ಹೊರಟು ಹೋಗು. എല്ലാവരെയും നോക്കി ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ടാറ്റ പറഞ്ഞു. ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದ್ರು. അപ്പൻ ചോദിച്ചു, ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, എങ്ങോട്ടാടാ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? എന്നോടൊരാൾ സംസാരിച്ചു, ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾತನಾಡಿದಾನೆ. സംസാരിച്ചെങ്കിൽ നീഞ്ഞു വാ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಮಗನೇ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ഇത്രയും സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഇല്ലേ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ನಿನಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ഈ കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ വിട്ട് നീ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ? ನಿನಗೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? നമുക്ക് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാം. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸೋಣ. ഇല്ല പപ്പ, ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ, ഞാൻ പോകുന്നു. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ശബ്ദം, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ഞാൻ എന്റെ കാതുകളിലൂടെ കേട്ടു. ನಾನು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ഞാൻ പോവുക. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ഞാൻ പോവുക. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ടാറ്റാ. ಟಾಟಾ. പാരമ്പര്യമേ ടാറ്റാ. ಪಾರಂಪರಿಕೆ ಟಾಟಾ. പള്ളിയെ ടാറ്റാ. ಸಭೆಗೆ ಟಾಟಾ. കുടുംബക്കാരെ ടാറ്റാ. ಕುಟುಂಬದವರೇ ಟಾಟಾ. ഫാമിലി ഷെയറെ ടാറ്റാ. ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇ ಟಾಟಾ. ഈ ശബ്ദം എന്നെ മൂവിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ്. ನನ್ನನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശം, ಆ ಕಾಣದಿರುವಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ അതെവിടെയാണ്? ಅದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ അറിയത്തില്ല, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. കേട്ട ശബ്ദം മാത്രം അറിയാം. ಕೇವಲ ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. അവൻ നടന്നു തുടങ്ങി. ಅವನು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നടന്നു ನಡೆದು 99 വയസ്സായി. 99 ವರ್ಷವಾಯ್ತು. നിങ്ങളിപ്പോ പറയും, ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ,
ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലമൊന്നും കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಪ್ಪ. പെട്ടെന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടെ താ, ഞങ്ങളങ്ങ് പോട്ടെ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇ ನೆರವೇರಲಿ, വേഗത്തിൽ വല്ലതും താ, ಬೇಗ ನೆರವೇರಲಿ, ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ, വേഗം വല്ലതും താ, ഞാൻ പോകാം, വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകാം. ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ, ನಾ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. കേട്ടവൻ ಕೇಳಿದವನು ಅಬ್ರಹಾಮನು. അപ്പൻ അറിയത്തില്ല, ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, സഹോദരങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, ಸಹೋದರರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഇവൻ എന്തൊരു മഠയനാടാ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಏನು ಹುಚ್ಚ, ಏನ್ ಇವನು ಈ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ಖ, ഇത്രയും വിട്ടിട്ട് അവൻ ഇവിടെ പോന്നെ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು. ഞങ്ങളും കത്തോലിക്ക വിട്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ನಾವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, സെമിത്തേരി കിട്ടത്തില്ല, ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചാകാൻ വന്നതല്ല. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನ್ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. കല്യാണക്കുറി കിട്ടത്തില്ല, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, പള്ളിയിലുള്ള ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಸಹ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. സഭയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്താക്കും. ಇಗರ್ಜಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. താങ്ക് യു, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ, വളരെ ഉപകാരം, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. എന്തെല്ലാം പോയാലും ಏನೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ഘനമേറിയ ഒന്നുണ്ട്, ಆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದೊಂದು ಉಂಟು, നിധിയുണ്ട്. ಒಂದು ನಿಧಿ ಉಂಟು. നിധിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ, ಒಂದು ನಿಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ എന്ത് വില കൊടുത്തും ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರು. ഇവിടെ ഒരു നിലമുണ്ട്, ഈ നിലം, ഈ ലാൻഡ്. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲ ಉಂಟು. പാസ്റ്റർ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു നിധിയുണ്ട്. ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ഒരു കാറുണ്ട്, ಒಂದು ಕಾರ್ ಉಂಟು, ഒരു വീടുണ്ട്. ಒಂದು ಮನೆ ಉಂಟು. കാറും വീടും വിറ്റു, ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾ ಮಾರಿದೆ. ആ പൈസയും കൊണ്ടുവന്നു, ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ഈ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു, ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ആ പ്രമാണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆವು. ഈ നിധി ഇതിനകത്തുണ്ട്. ಈ ನಿಧಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. നിധി കിട്ടുമ്പോൾ ಇದು ಸಿಗುವಾಗ ഈ ലാൻഡ് ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ഇത് ಹೋಗಿದ್ದರೆ ചിലപ്പോ ചെളിയോ കളയോ കാടോ ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും. ಇದನ್ನು ನಾ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡೋ ಗಿಡವೋ ಏನೇನೋ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊന്നുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದುಂಟು. ഞാൻ വിറ്റ് കളഞ്ഞതിനേക്കാളും ನಾನು ಮಾರಿ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ വിലയേറിയ ഒന്ന് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಉಂಟು. എന്റെ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಿ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചു. ನಾ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫൂളാണോ അല്ലയോ? ನಾನು ಮೂರ್ಖನಾ ಇಲ್ಲವಾ? ഞാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനല്ലേ? ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾ ಇಲ್ವಾ? എനിക്കിവിടെ എന്തുണ്ട്? ಆಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? നിധിയുണ്ട്, ನಿಧಿ ಉಂಟು, വിലയേറിയതൊന്നുണ്ട്. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದಿದೆ. മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ಇವತ್ತು ലോകത്തിലുള്ള താൽക്കാലികം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ടെമ്പററി സെറ്റപ്പ്. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. പക്ഷെ നിത്യമായതൊന്നുണ്ട്. ಆದರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದುಂಟು. പുഴുവും തുരുമ്പും എടുക്കാത്തതുണ്ട്. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನುಸಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಿಲುಬು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. അതാണ് ಕരുതിಕೊಳ್ಳേണ്ടത്. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം പോകും. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ഷർട്ട് അടുത്ത വർഷം ഇല്ല. ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಈ ಬರುವ ವರ್ಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ഈ വാച്ച് 10,000 രൂപയുടെ വാച്ച് അടുത്ത 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചീത്തയാകും. ಈ ವರ್ಷವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എല്ലാം പോകും. ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ഈ ശരീരവും പോകും. ಈ ಶರೀರವೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. മണ്ണിലോട്ട് പോകും. ಈ ಶರೀರವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. പക്ഷെ വിലയുള്ളതൊന്നുണ്ട്. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದೊಂದುಂಟು. നിത്യമായത്, ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, മാറ്റമില്ലാത്തത്, ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോകാത്തത്, ಒಂದು ದಿನ ಸಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನುಸಿ തുരുമ്പെടുക്കാത്തത്, ನಾಶವಾಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, പുഴുവരിക്കാത്തത്, ಹುಳ ಬರದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, അതാണ് നിത്യത. ಅದೇ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. അതാണ് യേശുവിന്റെ ഭവനം. ಅದೇ ಯೇಸುವಿನ ಭವನ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ആരും ചർച്ചിൽ വരരുത്. ಯಾರು ಸಹ ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ദൈവ മക്കൾക്കും ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ അല്ലാത്തവർക്കും ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ഒരുപോലെ ദൈവം കൊടുക്കും. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. വചനം പറയുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ദുഷ്ടന്റെ മേലും ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೂ നീതിമാന്റെ മേലും ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೂ ഞാൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. ನಾನು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು. ആമേൻ. ಆಮೇನ್. അംബാനിയുടെ മേലും ಅಂಬಾನಿ ಮೇಲೆಯೂ, ആമേൻ, ಆಮೇನ್, ടാറ്റയുടെ മേലും ಟಾಟಾ ಮೇಲೂ, ബിർളയുടെ മേലും ಬಿರ್ಲಾ ಮೇಲೂ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന്റെ മേലും ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರ ಮೇಲೂ, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവന്റെ ರಕ್ಷಣೆ മേലും ಹೊಂದದಿರುವವರ ಮೇಲೂ ആ നന്മയുടെ മഴ പെയ്യും. ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ಆದುದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ചിലര് നേർച്ചയായിട്ട് സ്നാനപ്പെടും. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. നേർച്ച ಮೊದಲೇ ആ നേർച്ചയായിട്ട് സ്നാനപ്പെടും. എന്റെ മോടെ കല്യാണം നടന്നാൽ സ്നാനപ്പെട്ടേക്കാം പാസ്റ്റർ.
ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. നിന്റെ മോടെ കല്യാണം നടക്കാനല്ല സ്നാനപ്പെടേണ്ടത്, നിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിനോട് ചേരാൻ. ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು നിന്റെ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. പാപത്തിന്റെ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ മനുഷ്യനെ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. വെള്ളത്തിൽ കുഴിച്ചിടാൻ. നിന്റെ പാപ മനുഷ്യനെ വെള്ളത്തിൽ കുഴിച്ചിടാൻ. ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸು. ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടാൻ. ದೇವರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. സ്നാനം നേർച്ചയല്ല, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಆಗ ಅಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. യേശുവിനോട് ചേരാനാ. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. പെന്തക്കോസ്തി ചേരാനല്ല, ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, യേശുവിനോട് ചേരാനാ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അപ്പൊ നിത്യമായത് ഒന്നുണ്ട്, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು അത് ಒಂದುಂಟು. തിരിച്ചറിയണം. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ദൈവവചനം കേൾക്കണം. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ദൈവവചന കേൾവിയിലൂടെ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ വിശ്വാസം വരും. ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. വിശ്വാസം കേൾവിയാലും, ನಂಬಿಕೆಯು ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೂ, കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും. ಕೇಳುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ಹಾಗಿರುವುದಾದರೆ ദൈവം തന്നെ ದೇವರು ತಾನೇ കാർമേഘങ്ങൾ മാറ്റി ಕಾರ್ಮೇಘಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം. ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നാം വായിച്ച വചനത്തിന്റെ ನಾವು ಓದಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 1 കൊരിന്ത്യർ 1 ಕೊರಿಂಥ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9-ാം വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുന്നു. ಪುನಃ 9ನೇ ವಚನ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ദൈവമോ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ನಮಗಾದರೂ ದೇವರು, നമുക്കോ ദൈവം ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು, വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ കേൾക്കട്ടെ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. നമുക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ನಮಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು കണ്ണുകൊണ്ടല്ല, ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, കാതുകൊണ്ടല്ല, ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ഹൃദയത്തിലുള്ള ബോധമല്ല, ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുന്നു. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. അപ്പൊ വെളിപ്പാട് വേണം. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೇಕು, വെളിപ്പാട് വേണം. ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೇಕು. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പെടണം. ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. യഹോവയായ ദൈവം ಯೆಹೋವನಾದಂತ ದೇವರು അബ്രഹാമുമായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ അബ്രഹാം ശബ്ദം കേട്ടു, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ആളെ കണ്ടില്ല. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. മോശ പറഞ്ഞു, ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದನು, ദൈവമേ ದೇವರೇ, എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು. ദൈവം പറഞ്ഞു, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, നീ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ ನೀನು ಆ ಬಂಡೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲು, ഞാൻ അല്പമായി ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ഈ പാറയുടെ വിടവിലൂടെ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ നിനക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ನಾನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. മോശ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നു. ಮೋಶೆ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಇದ್ದನು. നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, ದೇವರ ತೇಜಸ್ಸು, കോടി സൂര്യന്റെ പ്രഭയുള്ള ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവം ದೇವರು പാറയുടെ വിടവിലൂടെ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ തന്റെ പുറം മാത്രം ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬೆನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ അല്പമായി ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. ഈ വിടവിലൂടെ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪಿನಲ್ಲಿ പാറപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മോശയ്ക്ക് ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮೋಶೆ അല്പമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. അല്പമായി കിട്ടിയ തേജസ്, ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಆ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು കണ്ടപ്പോൾ ಕಂಡಾಗ മോശയുടെ മുഖം ಮೋಶೆಯ ಮುಖ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രകാശിച്ചു. ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അല്പം കണ്ടെങ്കിൽ ಅಲ್ಪ ಕಂಡರೂ ಸಹ മുഖം ഇത്രയും തേജസ് ആകുമെങ്കിൽ ಮುಖ ಅಷ್ಟು ತೇಜಸ್ ಆಗುವುದಾದರೆ മുഴുവൻ കണ്ടാൽ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡರೆ നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കത്തില്ല. ನೀ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. കാരണം തേജസ്, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸು, തേജസ്സിന്റെ ദൈവം, ತೇಜಸ್ಸಿನ ದೇವರು, അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ, ಆತನ ಅಗಮ್ಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು, മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവൻ, ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಸಹ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അല്പമായി കണ്ട മോശ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಕಂಡಂತ ಆ ಮೋಶೆ മുഖം തേജസ്സോടെയായി. ಅವನ ಮುಖವು ತೇಜಸ್ಸಾಯಿತು. അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ಆತನು ഇറങ്ങി ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ വന്നപ്പോൾ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ജനമെല്ലാം മുഖം പൊത്തി. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. മോശയെ നോക്കാൻ ಅಯ್ಯೋ, കഴിയുന്നിಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ദൈവത്തെ കണ്ട മോശ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಂತ ಆ ಮೋಶೆ അവന്റെ ത്വക്ക് പ്രകാശിച്ചു. ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚರ್ಮ അവന്റെ ಪ್ರಕಾಶವಾಯಿತು. മുഖത്തുനിന്ന് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ ಅವನ തുടങ്ങി. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ യേശു നിന്നിൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ, ಯೇಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ, കോടി സൂര്യന്റെ പ്രഭയുള്ള യേശു വെളിപ്പെട്ടാൽ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆ പ്രകാശം പുറപ്പെടുತ್ತದೆ. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಅಪ್ಪ ತೇಜಸ್ಸಿನ ದೇವರೇ, ತೇಜಸ್ಸಿನ ದೇವರೇ, ತೇಜಸ್ಸಿನ ದೇವರೇ, ಕರ್ತನೇ ತೇಜಸ್ಸಿನ ದೇವರೇ, ತೇಜಸ್ಸಿನ ದೇವರೇ, ತೇಜಸ್ಸಿನ ದೇವರೇ, ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು. ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ, ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೈವಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. വചനം ക്യാച്ച് ചെയ്തോണം. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. അടുത്താളിനെ നോക്കരുത്, ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಬೇಡಿ, നോക്കരുത്, ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಬೇಡಿ, നോക്കരുത്, ಆಚೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ, തേജസ്, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. തേജസ് ഇറങ്ങി, തേജസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു, തേജസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തുകൂടാത്തിൽ വലിക്കുന്ന, അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. സ്വർഗീയ ഉന്നതികളെ വിട്ടുതാ.
പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എല്ലാ ബോണ്ടേജസ്, എല്ലാ ബോണ്ടേജസ് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്നു. തീ, 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 അഗ്നി, അഗ്നി, അഗ്നി കത്തട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Amen.
നിനക്കൊരു വിളിയുണ്ട്. നിന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കും. നിഷ്കളങ്കമായി യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഈ തേജസ് നിന്റെ ശിരസിൽ പതിയാകുന്നു. നീ ഇന്ന് രാത്രി ഫുൾഫിൽ ആകുന്ന രാത്രിയാണ്. ശരീരം വിട്ടുകൊടുത്താൽ നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കും. ഒരു തീ കത്തുന്നത് പോലെ പൊള്ളുന്നത് പോലെ ചൂടനുഭവപ്പെടും. വിശ്വസിച്ചു നിന്റെ മേലൊരു കോളുണ്ട്. പരമവെളിയെ ലാലാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കരുത്. യവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടും. യവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടും. വിളിക്കൊത്തവനെ ഓടണം. വിളിച്ചത് ദൈവമാണ്. നിന്നെ ഓരോ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നവൻ. ഇന്ന് രാത്രി നീ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്നാലും നിന്നെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം. നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ചില വാക്കുകളുണ്ട്. വാക്കുകളിലുള്ള കലഹങ്ങളുണ്ട്. വീടിനകത്ത് സമാധാനമില്ല.
നിന്റെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആര്? ഫാമിലി. ദൈവദാസൻ how many years? മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു സക്സസ് ഇല്ല, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, ചെയ്യുന്നതോടും മനസ്സ് മടുത്തു പോകുന്നു, പവർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, മറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെരിക്കുന്നു, മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയില്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ദൈവസേനയിൽ നിന്നിട്ടും ഒരു സക്സസ് മിനിസ്ട്രി വെളിപ്പെട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ തലമുറ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടോ ഇവരെ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റി ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടോ ഫുൾ ടൈം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തോ. 2017 കൂട്ടമായ ചില സ്നാനങ്ങൾ സഭയിൽ നടക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ദൈവം മാറ്റുന്നു. ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നവും അവനല്ല. അവൻ സോൾവ് ചെയ്യും. ഈ പൈതലിന്റെ അഭിഷേകം ഈ രാത്രി ഇവനെ എണ്ണമൊത്ത അഭിഷേകം ചെയ്യണം. അവരോട് ഭാവിയിലുള്ള ആ തൈലം ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നും സംശയിക്കണ്ട. നിനക്കൊരു അഭിഷേകം വേണം. ഒരു കുതിരയെ പോലെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുവാൻ ഒരു അഭിഷേകം വേണം. ഇല്ല, ഈ ശക്തിയില്ലാതെ പോകാൻ സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലല്ല, ഒരു അഭിഷേകം, പുതിയ ശുശ്രൂഷ, ന്യൂ ശുശ്രൂഷ, ന്യൂ മിനിസ്ട്രി, പുതിയ ഭാഷ, പുതിയ ഭാഷ, prophetic tongue, പ്രവചന ശക്തി, apostolic call, ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉറക്കമില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവരെ പകച്ചവരും ഇവരെ നിന്ദിച്ചവരും ഇവരെ തള്ളിയവരും സഭയ്ക്കകത്ത് വരാം.
എണ്ണിട്ടോ, എഴുതി വെച്ചോ. നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞവർ നിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മതി, ശുശ്രൂഷ മതി, മടുത്തു. ഇല്ല, ചൂരച്ചെടിയുടെ അടിയിലല്ല നീ ഇരിക്കുന്നത്. നിനക്കൊരു യാത്രയുണ്ട്, ഒരു യാത്രയുണ്ട്. നിന്നെ ദൈവം രാജ്യങ്ങൾ കടത്തും. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വേണ്ടി ചില ദേശം ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ചില ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. ചില ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെയും ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവന്റെ വെല്ലുവിളിക്കായി സ്തോത്രം, പ്രിയ സിസ്റ്ററായി സ്തോത്രം, പാസ്റ്ററായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ദേശದಲ್ಲಿ പിശാചല്ല അധികാരി, സൈത്താനല്ല അധികാരി. ഈ ദേശത്തിന്റെ അധികാരി ഇതായിരിക്കും. ഈ ദേശത്തിന്റെ അധികാരി ഇവരും. ഈ ദേശത്തിന്റെ അധികാരി, ഈ ദേശದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ഇവിടെ വാഴും. ഈ അധികാരി ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ. ഇവിടെ വേറെ ആരും വാഴത്തില്ല. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ഇവിടെ വാഴാൻ പറ്റത്തില്ല. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತೇಜಸ್ಸು. ತೇಜಸ್ಸು ഉണ്ടോ? തേജസ് ഇത്രേ പിശാചിനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, സൈത്താനെ ഇരിക്കാൻ ആവുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കനൽക്കട്ടയിൽ, കനൽക്കട്ട, തീക്കനൽക്കട്ട, ആ വെക്കിയ ಕೆಂಡ ഉറും വലിക്കത്തില്ല, ആരുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കനൽക്കട്ടയിൽ ഉറുമിരിക്കും. ആ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಯಾವ ದಿವಸ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ചൂട്, ಬೆಂಕಿ. ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ಬೆಂಕಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಚೂಡುണ്ടെങ്കിൽ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಇರುವುದಾದರೆ ഒരു പിശാചും അടുക്കത്തില്ല, ಸೈತಾನನು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. മുഴങ്കാലുണ്ടോ? ಮುഴಂಗಾಲಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ಮುಟ್ಟುಮಡಕಿಯೋ? ಮುಳಕಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಲೆವೆಲ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣಿಕ್കൂറുകൾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುണ്ടೋ? ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಕಟ್ಟಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ವಿളിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവരെ എന്തിനാ വിളിച്ചത്? ದೇವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകം, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರು, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ಆದರೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ചുരുക്കം, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ഒത്തിരി പേരെ വിളിച്ചു, അനേകರನ್ನು ಕರೆದರು, അവരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടുണ്ട്, അവരെಲ್ಲರೂ ക്രൈസ്തവരാಗಿದ್ದಾರೆ. എന്നാൽ യേശുവിന് വേണ്ടി പോകാൻ, യേശുಗಾಗಿ ಹೋಗಲು ആരുണ്ട്? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ഇന്ന് രാത്രി ആരുണ്ട്? ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ഈ ഹാളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ഹാളിನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? യേശുവിന് വേണ്ടി പോകാൻ, യേശുಗಾಗಿ ಹೋಗಲು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ, ആത്മാക്കൾക്കായി അഴുതಕ್ಕೆ ಯಾರು ഇದ್ದೀರಾ? എത്ര പേർ ആത്മഭാരത്തോടെ കരയും? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮಭಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആത്മഭാരം ഉണ്ടാകട്ടെ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಾ? യേശുവേ, യേശുവೇ, ഇന്ത്യ ടച്ച് ചെയ്യണമേ. ಭಾರತ ದೇಶ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟು. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಚ್ ചെയ്യണമേ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟು. ಆಂಧ್ರയെ ടച്ച് ചെയ്യണമേ. ಆಂಧ್ರನ ಮುಟ್ಟು. ಒರಿಸ್ಸയെ ടച്ച് ചെയ്യണമേ. ಒರಿಸ್ಸಾವನ್ನು ಮುಟ್ಟು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢനെ ടച്ച് ചെയ്യണമേ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟು. ತಮಿಳುನಾಡಿനെ ടച്ച് ചെയ്യണമേ. ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟು. ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ, ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ഇന്ത്യ വിഴുങ്ങുന്നു, ഭാരത ദേശം ഇന്ത്യ വിഴുങ്ങുന്നു. ഭാരത ദേശം വിഴുങ്ങുವಂತ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಕತ್ತಾൻ പോകുന്നു. ಅದು ಹತ್ತಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಲಿ. 100 ദിവസമല്ല, 100 ദിവಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ദിവസങ്ങൾ ನೀಡುന്ന ദിവಸಗಳೇ ಹತ್ತುವರಿಗೆ. കേരളത്തെ അല്ല, കേരളവನ್ನല്ല, കർണാടകയെ കത്തിക്കും. കർണാടക കത്തിಸಬೇಕು. കർണാടകയെ കത്തുന്ന
മുഖം പ്രകാശിച്ചു. എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ആ തേജസ് പോയി. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ തേജസ് പോകത്തില്ല. Wow.
Holy Spirit-ന്റെ കാറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റ്, ജീവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റ്, ജീവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റ് വിശ്വസിക്കുക. നിന്നിലൂടെ, നിന്നിലൂടെ, നിന്റെ മമ്മിയിലൂടെ, നിന്റെ സിസ്റ്ററിലൂടെ ആത്മാവിന്റെ സമയം, ഇത് ആത്മീയ സമയം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നോട്ട് ക്ഷാമത്തിന്റെ സമയമല്ല, കറൻസിയുടെ ക്ഷാമമുള്ള സമയമല്ല, ഇത് കറൻസിയുടെ ക്ഷാമമല്ല, ഇത് ആത്മാവിന്റെ സമയം, ഇത് ആത്മാവിന്റെ സമയം. 1000 നോട്ട് അടിച്ചാലും 1000 ബന്ധാലും 1000 നോട്ട് അടിച്ചാലും 1000 നോട്ട് പിൻവലിച്ചാലും നോട്ട് തന്നാലും നമുക്ക് വിഷയമല്ല. Holy Spirit, സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലല്ല, ആത്മാവിനാണ്. ശുശ്രൂഷ ലീഡേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ തിരക്കുണ്ട്, വളരെ ബിസിയാണ്, പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്. സഭയുടെ വിഷയങ്ങൾ, ഫാമിലി വിഷയങ്ങൾ, മക്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ, ശുശ്രൂഷയുടെ വിഷയങ്ങൾ. ഇതിന്റെ നടുവിൽ ആത്മഭാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമേ, എന്റെ ആത്മാവിൽ നീ വച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആത്മഭാരം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കരയുമ്പോൾ, ഞാൻ എവിടെ കരയുന്നത്? എന്നിലെ യേശു ഇന്ത്യക്കായി കരയുന്നു. എത്തിച്ചു കൊടുത്തേ. ഇന്ന് കരയാതെ രാത്രിയാണ്. ഇനിയുള്ള 4 ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയട്ടെ. ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുകയല്ല, ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവരല്ല, ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയട്ടെ. യേശുവേ, എന്റെ ഇന്ത്യ
എന്റെ രാജ്യത്തെ തൊടണത്, എന്റെ രാജ്യത്തെ തൊടണത്, അതിനുള്ളൊരു ഭാരം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ തന്നതായി വാങ്ങി. നശിച്ചു പോകുന്നപ്പാ, ദിനം പ്രതി ദിനം പ്രതി ഡെയിലി ഡെയിലി ഓരോ ദിവസവും മരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന, ഇന്ന് രാത്രിയിലെ പ്രാർത്ഥന, കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെങ്കിലും ഒരാത്മാവ് പോലും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഇവരെ മൂവരെയും വിളിച്ച് ഉയർന്ന മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടെ വന്ന യേശു പെട്ടെന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രം വെണ്ണയുള്ളതായി അവന്റെ കൂടെ മോശയും ഏലിയാവും നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ച. പെട്ടെന്നൊരു മേഘം വന്നു. ഇന്ന് രാത്രി മലയിൽ കണ്ടതുപോലെ ആ തേജസ് 12 പേർക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാത്ത, സ്പെഷ്യലായി വിളിച്ചു വേദനിച്ച അരുമ ശിഷ്യന്മാരായ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവേ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതിനായി ശബ്ദം. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. യേശുവിന്റെ ഇന്ത്യ, യേശുവിന്റെ ഇന്ത്യ എല്ലാമായി പറയട്ടെ. ഇന്ത്യ യേശുവിന്റെതാണ്. ഇന്ത്യ യേശുവിന്റെ. ആത്മഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥന. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം.
ತಂದೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕರುಣಿಸು ದೇವ. ಈ ದೇಶ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಪ್ಪ ದೇವ. ಕರುಣಿಸು. ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಾಶವಾಗುವ ದೇವರೇ. ದೇವ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ದೇವ. ಸಂಧಿಸು ಅನರ್ಥಗಳು, ಅಸಹ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಅಪ್ಪ ದೇವ ಕರುಣಿಸು. ದೇವ ಕರುಣಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರೆಗಳು ಉಯರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಸ್ತುತಿಗೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ത്യ യേശുവിന്റെ നായകനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്ത്യ യേശുവിന്റെ നായകനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവം വലിയവനായതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യും. ഇന്ന് രാത്രി നന്നായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തോട് പറയണം, നീ വലിയവനാ. ഞാൻ നാളെ വലിയത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വലിയത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് കണ്ടതിലധികമായിട്ട് വലിയത്. എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും? ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കിടക്കരുത്. എല്ലാവരും 5 മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേൽക്കണം. 5 തൊട്ട് 6 മണി വരെ 1 മണിക്കൂർ മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കണം. നാളെ തേജസ് കൊണ്ട് നിറയണം. അനേകരെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബം എല്ലാം റിലീസായി. ഞായറാഴ്ചയല്ല സഭായോഗം, സൺഡേയിലല്ല, നാളെ മുഴുവൻ ജനവും